I can do what you can't do. You can do what I can't do. Together, we all can do great things. Our country, India, has more than 60% of the youth population. And I am thankful for the Mysore Corporation team for selecting a youth so that I can easily convince and convey my message to other youths. So as I am being appointed as the ambassador for Swachh Bharat Abhiyan, my dream is that our district, Mysuru, should be the cleanest city in the country. And this all could happen just when all the citizens of Mysuru come together by starting to clean the surroundings. If we work together united, for sure, we will win together unitedly. वालेकुम, मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। देखा आपने, यही फलकिया खान है जिन्हें आपके रूबरू मैंने पेश किया है। क्या आप जानते हैं फलकिया खान आपके अपने मैसूर से ताल्लुक़ रखते हैं? आपने देखा होगा, बारहा देखा होगा, इससे पहले कौसर न्यूज़ ने फलकिया खानम की बॉक्सिंग की कामयाबी हो या दीगर कामयाबी आपको रूबरू पेश की थी। यही फलकिया थी जिन्होंने अपने वालिदैन के उसूल पर चलते हुए आगे बढ़ती रहीं। अल्लाह ताला ने आज उन्हें एक मुकाम दिया है, यानी मैसूर सिटी कॉरपोरेशन से उन्हें स्वच्छ अभियान का जो 2014 में एक कामयाबी का मिशन शुरू हुआ था सेंट्रल हुकूमत से, स्वच्छ अभियान के ज़ेर एहतमाम जो चल रहा है, उसमें आज शहर मैसूर से फलकिया खान को बाकायदा तौर पर मैसूर सिटी कॉरपोरेशन का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। जी हाँ, ये एक बड़ी खुशी की बात है सारे मैसूर वालों को कि और कौम के हर फर्द और ख़ासकर नौजवानों के लिए एक ख़ासकर खुशखबरी की बात है कि इस तरह के नौजवान अगर आगे बढ़ें, क्योंकि हम आए दिन देख रहे हैं कि हर मोहल्ले में ड्रग जैसी वबा को लेकर हर वालिदैन परेशान हैं। माहौल में फलकिया खान का सामने आना एक राहत की खबर है। ऑनरेबल मेयर ऑफ मैसूर और मैसूर सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर और दीगर तमाम हेल्थ अफसरान की सारी टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी, चूँकि निमरा मस्जिद के बिल्कुल बाजू फलकिया खान का घर मौजूद है। मैसूर वालों को ये खुशखबरी ज़रूर देना चाहूँगा और फलकिया खान के क्या इरादे हैं, क्या करने वाले हैं, ये बातें भी आपके रूबरू पेश करूँगा। बहरहाल आखिर में यही कहूँगा कि फलकिया खान के इस तरह का एम्बेसडर होना, स्वच्छ अभियान में खासकर इस तरह के अभियान में शामिल होना, आपके क्या कमेंट्स है ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस न्यूज़ को ज़्यादा शेयर करें। सर नमस्ते। सर ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಫಲ್ಕಿಯಾ ಖಾನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು। ಆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 2014ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರ 2014ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು 15ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ವಿ। ತದನಂತರ 7-8ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಂಬಾಸಡರ್ ಆಗಿ, ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದರಂತೆ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಕುಮಾರಿ ಫಾಲ್ಕಿಯಾ ಅವರಿಗನ್ನು ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅಂಬಾಸಡರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಅವರು ಬಾಕ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾಲ್ಕಿಯಾ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅಂಬಾಸಡರ್ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ। ದಿವಸದಲ್ಲಿ ರಜಾ ದಸರಾ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಏನು ನಿಮ್ಮದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಸರ್? ಈ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರಿನವರೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದ್ದೂರಿ ದಸರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ದಸರಾ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ। ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊತ್ತನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏನು 110 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ದೀಪಾಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ। ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 26 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ DPR ಅನ್ನು ನಾವು ಆಯುಕ್ತರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಇದು ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಈ ಸಲ ನಾವು ದಸರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮೈಸೂರಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೌಂದರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ।
ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು, ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಪಾತು ಈ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು 26 ಕೋಟಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಸರಾ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ದಸರಾವನ್ನು, ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿ ದಸರಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಸರ್, ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮೇಯರ್ ಅಯೂಬ್ ಖಾನಿಂದ ಒಂದು ಅಲ್ಬದರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಒಂದು ಮಾದರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದು ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ? ಅದು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಲನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ सर। सर, जैसा कि मेयर साहब बोले, आने वाले दिनों में मैसूर को उसी मुकाम पर ले जाना है, नंबर 1 पे। तो आप कॉर्पोरेशन कमिश्नर हैं सर। इससे पहले रोशनी और रिफा तस्कीन बने हुए थे, अभी फलकिया को मौका मिला है सर। इस तरह के और बच्चों को, हमारे मैसूर के हर बच्चे को टैलेंट अंदर रहता है सर, तो आपका क्या कहना है सर? क्या हर बच्चे को क्या पैगाम है सर? इंशाल्लाह रिफा फलकिया ने बहुत अच्छा एक ये उम्र में एक ये अचीवमेंट करको है, जैसा कि किक बॉक्सिंग में अबाकस में गोल्ड मेडलिस्ट है, दिल्ली स्पीचिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है, प्रेरणा अवार्ड, ऐसे 8-10 अवार्ड लेको ही। कन्नड़ा में बोलते हैं बड़ियो चिगरो मड़े खेले, वैसा बच्चे जो आगे बनने का है अभी से दिखा लेके। ऐसा हमें क्या कर रहे हैं, जो भी ऐसा बच्चे अच्छा जो साधन है, जो कामयाबी कर कोई अचीवमेंट कर कोई, वैसे उनको हमें फाइंड आउट कर को उनको एम्बेसडर बना रही है। सो दैट क्या होता है, बच्चे पूरे इनोसेंट, उनके दिल में क्या भी नहीं रहता। जो बच्चे की तरफ से हमने बोले फरमाए तो सबको एक अच्छा मैसेज जाता करने का हमारे कॉर्पोरेशन वाले का सबका कॉन्सेप्ट है। उसके वास्ते मैक्सिमम हमें बच्चों को कुछ दे रही है। तो बच्चे हमें क्या रहता है, पॉलिटिक्स नहीं रहता, अच्छा बुरा का उनको क्या भी नहीं मालूम रहता, उन दिल से काम करती है। ये बच्चे अच्छे अचीवमेंट लिखा है, उसके वास्ते मैं मैक्सिमम बच्चा कुछ इसे चूज़ कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2 जने को एनआर को है, ये पर बल्कि इनको इंशाल्लाह लेके और भी ऐसा हम अपेक्षित साथ रहती वो देखो और एक जने को भी लेती है हमें। क्या ड्यूटीज रहती है, इनका क्या रोल रहता है? ये एम्बेसडर का तो SBM को स्वच्छ भारत मिशन कर को है, उसके मुताबिक अब सिटीजन फीडबैक ले रही है हमें जी। सिटीजन फीडबैक में क्या रहता है, एक 9 क्वेश्चन है, हमारे घर के रोज़ भी कचरा कलेक्ट करने आ रही हैं क्या, ऐसा ऐसा वगैरह वगैरह है। वैसे भी हमें करती है, इनके थ्रू हमें प्रमोट करती है, हम तक पहुँचने जाती है। तब क्या होती है, कौन है बच्चे इतने अचीवमेंट करी ना कर को आदमी क्या करती है, ज़रा सामने आती है। हमें ऐसे भी बोले क्या होता है, नेगेटिव भी रह सकता है, पॉजिटिव भी रह सकता है। सो अवेयरनेस मिशन, अवेयरनेस के मुताबिक ऐसा उनको यूज़ करते हैं हमें। वो क्या होता है, उनको ऑल ओवर इंडिया इनको भी रिकग्निशन होता है जी। जो भी कर को ही ना, अब हमें क्या है, कॉलेज स्कूल हमें मालूम है, मैसूर में जरिए रंग मालूम है, आज जो ये बच्चे बनी है आज पूरे मैसूर को मालूम हो रहा है। बिल्कुल इनको इनकी पहचान हो रही है, साइमल्टेनियसली हमारा अवेयरनेस भी होता है सर। एज फार एज सिटीजन्स के लिए पॉम्पलेट्स की भी बहुत जरूरत पड़ती है सर। हर लैंग्वेज का एक पॉम्पलेट जरूरी है, ये तो आने वाले दिनों में नहीं पॉम्पलेट्स ऑलरेडी हमें बना को ही, कन्नड़ा में है, इंग्लिश में है, QR कोडिश है पूरे। हमें जो भी कचरा कलेक्ट करना थे ना सुबह को, उनके पास देखो ही, खाली उन्होंने स्कैन कर ले को जी सर, खाली ये अपडेट कर दो बस सर। हमारी मादरी जुबान को भी अगर मौका मिल जाता, अगर आप चाहें तो इंशाल्लाह उर्दू में भी ये बना दें तो बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। विल डू आप मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन के कमिश्नर होने के नाते जो आपको एक बड़ा ओहदा मिला है, एक बड़ा पोजीशन मिला है, तो आप जो है आने वाले दिनों में मैसूर को और कितना खूबसूरत बनाने का जो है सोचें? मैसूर ऑलरेडी एक हेरिटेज सिटी है, क्लीन सिटी है, उसमें क्या होता है जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा रहे, और CM साहब की भी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें। ऑलरेडी हमें हमारे मेयर, हमारे कॉर्पोरेटर्स, ऑफिशियल से भी 6 बजे से हमें काम करना शुरू कर को ही। पहले वॉकी टाकी से भी यूज़ नहीं करते थे, हमें वॉकी टाकी यूज़ करके 6 घंटे से अटेंडेंस लेती हैं, जितने भी वर्कर्स आती 6 बजे अटेंडेंस लेती है। उसके बाद उनको सभी फील्ड आंग भेज रही है, लोकेशंस चेक कर रही है। पूरा हमारा क्या मेन मकसद है, तो जितने भी घर हैं सब घरों को भी गाड़ी जाना, 100% डोर कलेक्शन होना पहला मकसद है। इंशाल्लाह उसके मुताबिक हमें काम कर रहे हैं। रूट मैप्स बना ले को ही,
और भी गाड़ी की ज़रूरत रही तो इंशाल्लाह वो भी हमें गाड़ियाँ डाल को देते हैं व्हाट्सएप को। उसके बाद मेन क्या कहते हो, हमारी जितनी जिम्मेदारी है उतनी जिम्मेदारी पब्लिक से भी है। उन्होंने क्या करते हैं, जो भी कचरा होता है उसे सेग्रीगेट नहीं करते, वो ड्राई वेस्ट वेट वेस्ट को सेग्रीगेट करके दिए तो हम ना प्रोसेस करने बहुत ईजी होता है। पब्लिक से क्या अपील करते हैं तो वेस्ट है ना वो सेग्रीगेट करके दिया तो अपना बहुत अच्छा होता है। बट मैं दूसरी बात क्या है कि तो MLA साहब भी और हमारे अयूब साहब हैं कि जो भी लीडर से उन्होंने पूरे यहाँ पार्टफॉल ज़्यादा ही तरह बना के और वो ये कर रखे। उसके बारे में भी हमें मेयर साहब से बात करके वो भी पार्टफॉल का भी ये करती। बने मेन क्या है कि तो हमारे जो भी मैसूर में ही हेरिटेज उसे बचा लेना, जैसा कि बड़ी घड़ियार हमें बचपन से देख लेगा कहीं से, लेकिन आज आप अंदर का देखो नहीं, वो तुमको गिरने की हालत में है। इंशाल्लाह उसे भी हमें क्या करते हैं वर्कआउट इशू करते हैं, वो भी बहुत जल्द काम होता है। नेक्स्ट दूसरी बात जो कमान गेट है गवर्नमेंट हाउस, माशाल्लाह कितने ही हैं पूरे भी जा क्रिकेट खेल को ही कमानी दरवाजे में सही वो जो है उसे भी हमें क्या करते हैं उसे रिनोवेट करको और लाइटिंग सिस्टम देखो, हाँ उसका क्या हिस्ट्री पूरा डाल रही। वैसे आज सामने के तो लीला पैलेस के पास वो एक सर्कल है, वहाँ गाड़ी आएंगे तो एक ही गाड़ी जानी हो सो उसे टिप्पू सुल्तान के इसमें वो ये था ना वार रूम, वो शिफ्ट करना, वैसा उसे भी शिफ्ट करने के वास्ते एक प्लानिंग है उसका भी DPR से भी है। बाद में महारानी के पास से एक कमान है, वहाँ एक सेल्फी पॉइंट करके उसे भी इम्प्रूव कर रही है। ऐसा पूरे जितने भी हैं पूरे भी कर ले कर रही है। बाद में ज़रा सर्कल लाइन को डेवलप करने के वास्ते आदमी सामने आपको ही फ्री ऑफ कास्ट, जैसा कि फाउंटेन सर्कल उधर उधर सभी वो सभी भी हमें डिस्कस करके सामने आ रही है। उनको देखो मैसूर इंशाल्लाह एक बहुत ही पाक साफ दिखना। दोस्तों क्या हुआ, एक समावेश हुआ एडवोकेट्स का, उसमें कम से 15,000 आदमी जमे थे। उन्हें पूरे आपको डोम फिर से कहते हैं स्कूटर में आपको मुझे खुड़ाक बोलते हैं ಏನು ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಸ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ वो सुने तो बहुत खुशी फखर होता है। लेकिन पूरे यहाँ का कंट्रीब्यूशन है, हमारे जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्होंने भी पूरे फील्ड पर आती है। सुबह का होता है हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर्स, इन्वायरमेंट टीचर्स, CHO, सुपरवाइजर्स पूरे ने मिल को करी। इट इज़ ए टीम वर्क। अब मैं आगे अगर क्या भी नहीं, ये पहले से भी हो लग है, इंशाल्लाह आगे और भी अच्छा करने की कोशिश करती है। अल्लाह ताला हम ना मौका देना, दुआ होना, नजर से बचा कर। थैंक यू सर। फलकिया को इस मुकाम तक लाने के लिए उनके वालिदैन ने आपका नाम बार बार लिया है, आप क्या कहेंगे सर? ऐसा नहीं, सारे हिंदुस्तान के अंदर स्वच्छ भारत 2014 जो शुरू हुआ है, वहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे सिटीज़ हैं जहाँ पर स्वच्छ भारत के नाम पर कंपटीशन पर जा रहे हैं, जिससे एक 4-5 महीने के बाद हिंदुस्तान के अंदर सबसे पाक साफ सुथरा शहर कौन सा है वो बताया जाएगा। इसके लिए हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट से ही उनके शहर के अंदर एक ब्रांड एम्बेसडर जो स्वच्छ भारत को प्रमोट कर सकते हैं उनके सिटी के अंदर, उनके शहर के अंदर, इसके लिए चुनने के लिए कहा जाता है। तो पिछले बार हम महाराजा यदुवीर को भी चुने हुए थे, मैसूर के प्रमोदा देवी महारानी साहिबा को भी चुने हुए थे, क्रिकेटर जोगल श्रीनाथ को भी चुने हुए थे। ऐसा ही हर साल एक एक आदमी को ब्रांड एम्बेसडर मैसूर स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर चुने जा रहा था। आज खुशी की बात है कि आज फलकिया खान को 2014 स्वच्छ भारत मिशन के लिए मैसूर से ब्रांड एम्बेसडर के नाम से चुना जा रहा है। इसके लिए तो पहले तो मैं इनके वालिदैन को मुबारकबादी देना चाहता हूं कि ये बच्ची इतना अच्छा काम कर कर नाम कमाई हुई है, नेशनल चैम्पियन बॉक्सिंग चैम्पियन है, इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दाखिल हुआ है और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पहला नंबर पर आकर मैसूर का ही नहीं सारे कर्नाटक का नाम भी आगे लाया हुआ है। हमें खुशी है कि आज ऐसी बच्ची को हम मैसूर के अंदर ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत 2014 के लिए चुन रहे हैं। तो इस मौके पर मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे बच्चों को आगे लाना, तो समाज के अंदर और बहुत सारे बच्चों को आगे लाने के लिए एक
डायरेक्शन है, सही डायरेक्शन है। तो ये बच्ची स्वच्छ भारत 2014 में बेहतरीन काम करेगी। और जो भी स्वच्छ भारत के लिए हमें रेटिंग लेना है, जो डोर डोर घर घर जाकर हमें जो कचरा वगैरह मैसूर का सिस्टम कैसा है उसका फीडबैक्स देना है, रेसिडेंट्स उनका फीडबैक्स लेने के लिए, और मैसूर कैसा साफ़ सुथरा रहना चाहिए ये कहने के लिए, प्रमोट करने के लिए बहुत काम आएगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन वालिदैन को मुबारकबादी देते हुए हम लकी हैं। ये मैसूर के साथ साथ इस इलाके से इस बच्ची को चुन निकाला है। तो फिर एक बार मैं इनको मुबारकबादी देते से मैं शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ हमारे मेयर शिव कुमार साहब का, हेल्थ कमेटी चेयरमैन सविता सुरेश साहबा का और कमिश्नर शरीफ साहब का। इन तीनों का भी शुक्रिया अदा मैं इस वक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि जब बहुत सारे नाम आए इस ब्रांड एम्बेसडर को चुनने के लिए तो इस बच्ची का नाम लेकर पहला नाम चुनकर इसको बनाने की कोशिश की। ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ. ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 2014-15 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಥಮ 2 ವರ್ಷ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ದೇಶದ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ ಅಂತ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. 2014ಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 2 ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛವಾದರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಆದರೆ ಒಂದು ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗುತ್ತೆ, ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛ ಆದರೆ ದೇಶ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಸಿಟಿ ಅವಾರ್ಡು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಯಾರೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಂದರೂ ನಮಗೆ ಹೌದು ಮೈಸೂರು ತುಂಬ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನಗರ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮೆಮರೀಸನ್ನು ಮೈಸೂರು ಬಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ರಾಯಭಾರಿ ಭಾಳ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಮಾತೆ ಪ್ರಮೋದ ಒಡೆಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುಮಾರಿ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ರಿಫಾ ಟಸ್ಕಿನ್ ಅವರು ಇದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಫಲ್ಕೆ ಖಾನ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೆಳೆಯುವ ಇದನ್ನು ಸಸಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನಂಗೆ. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ. ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮೈಸೂರಿನ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಮೈಸೂರು ನಗರವನ್ನು ಅವರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ ಅಂತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತಯಾರಿನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇವರೊಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಮಗು ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಪಾಲಿಕೆ ಖಾನಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಯಭಾರಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾನಾರು ದೇವ್ರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಮಾರಿ ಫಲ್ಕೆ ಖಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह ताला का एहसान और करम है कि अल्लाह जो भी रहमतें और नेमतें देती वो अल्लाह की तरफ से मिलती। मैं आज फल्किया खानम जो ये बच्ची कामयाबी की जो बुलंदी पर आज ब्रांड एम्बेसडर बनको नो जो कॉर्पोरेशन कमिश्नर और मेयर और हमारे कॉर्पोरेटर्स अयूब खान साहब ऐसे इनकी सरपरस्ती में मैसूर कॉर्पोरेशन के ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए हुए हैं इसके अंदर उनके भी मेहनत है, उनके भी एक नीचे ऊपर कोशिशों के साथ वो बच्ची को तोहफा मिला। और मैं सबसे पहले शायर बोलता है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ये बात
मैं उनके माँ बाप को मेरी दिल की गहराई से मुबारकबादी देता हूँ। जब तक माँ बाप का हौसला नहीं रहता तब तक कौन से भी बच्चे क्या भी करना रहा तो उनको रास्ता नहीं मिलता। मैं दिल की गहराई से मेरी जानिब से और पूरे वार्ड नंबर 11 के आवाम की जानिब से पुष्पालता जगन्नाथ मैडम की जानिब से मैं दिल की गहराई से इनके माँ बाप और फलकिया खानम मेरी बच्ची जैसे ही उनको मैं मुबारकबादी देते हुए मैं शुक्रिया अदा तमाम कारपोरेशन के जो कमिश्नर साहब ही, जो मेयर साहब ही, शिव कुमार सर और हेल्थ ऑफिसर हमारे नागराज साहब ही, अयूब खान साहब ही, इनके सब कोशिशें क्योंकि तो एक ब्रांड एम्बेसडर है, एक जो मकाम जो उनको जो नाम मिलना एक सबसे पहले अल्लाह के तरफ से और इनके लोगों की कोशिशें और मेहनतों की वजह से को मैं उनको भी मैं उनका एहसानमंद हूँ, उनका शुक्रगुजारी करते हुए मेरी बात ख़त्म कर। Okay. First of all, I want to thank Ayub sir for recognizing my talent and giving me this honorable position. And I also want to thank the Mysore mayor and the commissioner sir and also Nagraj sir for being with us and supporting with us. And I also want to extend my thanks to all the media people for making my this day memorable. And one ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. I can do what you can't do. You can do what I can't do. Together we all can do great things. ನಾನು ಒಬ್ಳೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಮೈಸೂರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿದ ಜನರದ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು, ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು 5th ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಟು ಬಿ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಫ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ವಿ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅವರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ and next year we will be awarded as the first cleanest city of the country. Thank you. Anyhow, today is a proud moment for you. Yes. For youth, what is your message? For youths, my message is that always learn something new. We don't know in what thing we are good. So try learning every skill and finally you will get one of your skill. Even I too didn't knew that I was good at speaking before 2 years. And when I started to explore myself, I got to know that I'm good at speaking. So I want to tell all the youths that start exploring. Life is not skills. There are many skills which you can learn and you can master in it. Thank you.